ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ جو باتیں اس مرد کلندر نے 100 سال پہلے لکھی تھی آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ لوگوں نے کہا ڈاکٹر اقبال ذرا بتائیے تو صحیح کہ وصال کے بعد کیا معاملہ ہوا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا میرا معاملہ تو یہ ہوا کہ اللہ نے ایک شعر کی بنیاد پر میری مغفرت فرما دی، ایک شعر کی بنیاد پر اللہ نے میرے بگڑے ہوئے نصیبوں کو سنوار دیا، ایک شعر کی بنیاد پر اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ لوگوں نے سوال کیا تھا اے ڈاکٹر اقبال ذرا بتاؤ تو صحیح وہ شعر کون سا ہے جس کی بنیاد پر میرا بگڑا ہوا نصیبہ سنور گیا، جس کی بنیاد پر تیرے بگڑے ہوئے مقدر سنور گئے، جس کی بنیاد پر اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ ڈاکٹر اقبال ذرا بتاؤ تو صحیح وہ شعر کون سا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے جواب دیا تھا سنو سنو نعتیں تو بہت تھی، منقرت و مدارہ کتنی تھی، لیکن ایک وہ شعر جس کی بنیاد پر اللہ نے میرے بگڑے ہوئے نصیبوں کو سنوار دیا، وہ شعر یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہہ لو قلم سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص مقدس، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، فیضان حضور وارث پاک، نعرہ تکبیر۔ واہ 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 کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، واہ واہ، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو حضرات گرامی الحمدللہ ہم لوگ سرکار سے بھی محبت کرنے والے ہیں اور سرکار کی آل سے بھی محبت کرنے والے ہیں، الحمدللہ، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہیں کہ نہیں ہے نا؟ تو حضرات گرامی اپنے بچوں کو سکھائیے کہ صبح اٹھیں تو قرآن پڑھا کریں، اور یہی پیغام ہے اس عرص رفیقی کا کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ انسان ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو قرآن پڑھنا سکھائے۔ اور جو خانقاہ وارثیہ وڈالہ ممبئی میں ہے اس کے بارے میں ابھی ہمارے محمد بھائی تھے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ انشاءاللہ تعالی وہاں پر بھی بہت جلد ایک اچھے قاری قرآن کو رکھ کر کے روزانہ قرآن پاک کی تعلیم کو عام کیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خانقاہ کا مقصد یہی ہے کہ قرآن پڑھنا سکھایا جائے، اسلام کا طریقہ سکھایا جائے، شریعت کی تعلیمات سکھائی جائے، نماز پڑھنا سکھایا جائے، نماز پڑھنے کے بارے میں جو فضائل ہیں وہ ساری چیزیں سکھائی جائے۔ اس لیے حضرات گرامی اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اپنے بچوں کو اسلام سکھائیں، اپنے بچوں کو شریعت کی تعلیمات سکھائیں۔ آج ہمارے معاملات بدلتے جا رہے ہیں۔ آج ہمارا بیٹا اگر انگلش میڈیم اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے، لیکن ہمارا بچہ قرآن نہ پڑھے تو ہمیں اعتراض نہیں ہوتا۔ آج ہمارے گھر کے اندر کا ماحول کتنا بدلتا جا رہا ہے۔ آج ہماری لڑکیاں گھر سے باہر نکل کر کے بے پردہ ٹہلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تعجب اس بات پر نہیں ہے کہ ہماری عورتیں بے پردہ ہو کر کے بازار کا چکر لگاتی ہیں، تعجب تو اس بات پر ہے کہ ہماری عورتیں ان گھروں سے باہر نکلتی ہیں جن گھروں میں مرد رہا کرتے ہیں۔ ارے یار تم اپنے آپ کو انسان کہتے ہو، تم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ میں کسی کا باپ ہوں، تم اپنے آپ کو کہتے ہو میں کسی کی ماں ہوں۔ ہماری ماں نے بھی کان کھول کر کے توجہ کے ساتھ سننا۔ آج ہمارے معاملات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے تیار رہی ہے، اپنے بچوں کو دین سکھانے کے لیے تیار رہی ہے، اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے قریب کرنے کے لیے تیار رہی ہے۔ ایک وقت تھا قسم خدا کی جب عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلا دی تھی تو ان کا انداز یہ ہوتا تھا کہ میں دودھ پلا رہی ہوں، اے میرے مولا یہ جو میرے پستان سے نکلنے والا دودھ ہے جب یہ جا کر کے ایسا بنے اور میرا بیٹا جب اس کی نشو نما ہو اور وہ پروان چڑھے تو اے میرا مولا میرا بیٹا کچھ بنے یا نہ بنے لیکن تیرے محبوب کا وفادار بن جائے، یہ خالد بن ولید بنتا ہوا نظر آئے، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی بنتا ہوا نظر آئے، یہ محمد بن قاسم بنتا ہوا نظر آئے۔ جب نیت ایسی تھی تو برکتیں ہوتی تھی، ایسی اولاد پیدا ہوتی تھی۔ اس لیے کہ قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جیسی نیت ہوتی ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا سارا دار و مدار بندے کی نیت پر ہوا کرتا ہے۔ اس لیے حضرات گرامی ہم کو چاہیے کہ اچھی نیت کر لیں، ہم اپنے بچوں کو اچھا بنانے کی نیت کر لیں۔ ہماری مائیں بہنوں سے گزارش ہے کہ جب اپنے بچوں کو دودھ پلائیں تو ان کی اچھی نیت ہونی چاہیے، اس لیے کہ جیسی نیت ہوتی ہے ویسی برکت ہوتی ہے۔ لیکن آج تو ہمارا معاملہ یہ ہے ہماری مائیں بہنیں بھی اپنے بچوں کو سلانا چاہتی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ دودھ پلا رہی ہوں تاکہ میرا بیٹا سو جائے، یا بچے کو موبائل پکڑا دیا تاکہ گیم کھیلتے کھیلتے سو جائے، یا تو کوئی کارٹون دیکھتے دیکھتے سو جائے۔ جب نیت یہ ہوگی تو بیٹا ایکٹر اور کھلاڑی پیدا ہوگا، بیٹا سرکار کا وفادار نہیں پیدا ہوگا بلکہ نہ جانے شریعت کی دھجیاں اڑانے والا کیسا، شریعت کے تمام فرامین پر شریعت کے احکام کی دھجیاں اڑانے والا، سر بازار پھرنے والا، نہ جانے کیسا نافرمان بیٹا تمہارا
तुम्हारा पैदा होगा, उसके बाद तुम बाबा के पास चक्कर लगाओगे, उसके बाद जाओगे सही साहब किबला की बारगाह में, उसके बाद जाओगे शहजादे औसाफ मियां के पास, हजरत ऐसा तावीज बनाइए ताकि मेरा बेटा कामयाब हो जाए। मेरा बेटा तो अपनी मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, माँ भी शिकायत करने के लिए तैयार होती है। यार बाबा के पास जाने में कोई बुराई नहीं है, सैयद साहब किबला के पास आने में कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल सैयद साहब किबला की बारगाह में हाजिरी दे, यहाँ दुनिया भी सवर जाएगी इंशाअल्लाह, आखिरत भी सवर जाएगी। आप शहजादे के पास आए इंशाअल्लाह तारीन की सादत आपको मिलेगी, आप आस्थाने पर जाकर के सर झुका करके दुआ करेंगे, आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन हज़रात ग्रामी याद रखना, जो पैगाम अल्लाह ने कुरान पाक में दिया है, जो अल्लाह के रसूल ने हदीस पाक में दिया है, यार तुम्हारा बेटा अगर स्कूल में 3 दिन जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन जरा बताओ तो सही, तुम अपने आप को बाप कहते हो, तुम कहते हो हमारे 3 बच्चे हैं, एक मुंबई में रहता है, एक सऊदी में रहता है, तीसरा दुबई में रहता है, वहां से 20-20 हजार रुपए हर महीने भेजता है, तुम्हें बड़ा फख्र महसूस होता है। लेकिन हज़रात ग्रामी जरा बताओ तो सही, तुम्हारा बेटा दुबई में है, सऊदी में है, मुंबई में है, 20-20 हजार रुपए 60 हजार रुपए महीना भेजता है, तुम्हें बड़ा फख्र महसूस होता है। तुम चौराहे पर बैठकर चाय की दुकान पर ऐलान करते हो, मेरा बेटा 60 हजार रुपए कमा करके भेजता है, मेरा बेटा 50 हजार रुपए कमा करके भेजता है, मेरा बेटा तो फला जगह पर इंजीनियर हो गया है, मेरा बेटा फला जगह पर कंपनी का मैनेजर बन गया है। लेकिन जरा बताओ तो सही, तुम्हारा बेटा दीनदार कितना है, तुम्हारा बेटा सरकार का वफादार कितना है, तुम्हारा बेटा नमाज की पाबंदी करने वाला कितना है, तुम्हें एहसास नहीं होता? अरे यार तुम अपने आप को बाप कहते हो, बाप कहते हुए शर्म नहीं आती? तुम्हारा बेटा दीनदार ना हो, सिर्फ दुनिया कमाने के लिए निकल जाए, तुम फख्र महसूस करते हो, तुम बहुत कामयाब इंसान हो, तुम बहुत कामयाब बाप हो। अरे यार तुम्हारा बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के लिए चला जाए, अगर 3 दिन तुम्हारा बेटा स्कूल ना जाए तो माँ को भी तकलीफ होती है, बाप को भी बड़ी तकलीफ होती है। जानते हैं बाप कहने लगता है, बेटा तू 3 दिन से स्कूल क्यों नहीं गया? सेंट जोसेफ सेंट मैरी में तेरा एडमिशन कराया है, 3 दिन से स्कूल नहीं गया, 2000 रुपए फीस मैंने तेरी जमा की है, माँ भी मारने के लिए तैयार हो जाती है। हज़रात ग्रामी आप पहले सुन्नत में जमात के लोगों के पास जाए दुआ तावीज़ के लिए, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन एक नुस्खा दे करके फकीर कादरी यहाँ से जाना चाहता है कि उर्स रफीकुल औलिया के मौके पर ये हमें पैगाम मिला है। अरे यार तुम कामयाबी चाहते हो, तुम चाहते हो तुम्हारा बेटा कामयाब हो जाए, तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुकान में बरकत हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे मकान में बरकत हो, तुम्हारा बेटा स्कूल जाने के लिए सुबह तैयार हो गया, तुम्हारी बीवी उठ गई, उठने के बाद जल्दी से नाश्ता तैयार कर दिया, जल्दी से ड्रेस को निकाला, ड्रेस में प्रेस नहीं थे, जल्दी से प्रेस भी कर दिया, प्रेस करने के बाद टिफिन तैयार कर दी, शौहर भी तैयार हो गया, जल्दी से बाइक को निकाली, बाइक को साफ किया और सुबह ले जाकर के चौराहे पर या नानपारा ले जाकर के इंग्लिश मीडियम स्कूल में उसको पहुंचाना है, इसलिए कि बेटा जाएगा तो इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ेगा ताकि वो बहुत बड़ा डॉक्टर या इंजीनियर फ्यूचर में बन जाएगा। हज़रात ग्रामी मैं इनकार नहीं करता, इस्लाम इस बात का मुनकिर नहीं है, आप अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर लायन सब बनाओ, इस्लाम मुनकिर नहीं है। लेकिन सुनो सुनो, तुम चाहे तो तुम्हारे घर में बरकत हो, तुम चाहे तो तुम्हारी दुकान में बरकत हो, तुम चाहे तो तुम्हारा बेटा कामयाब हो जाए, एक नुस्खा लेकर के जाना, जब तुम अपने बेटे को बाइक पर बिठा करके स्कूल ले जाने के लिए तैयार हो जाते हो, सुबह में तुम्हारी आंख खुल जाती है। अरे यार जब सुबह में तुम्हारी आंखें खुल गई थी, जब अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी, तुम्हारी आंखें खुल गई, तुम्हारी बीवी भी जाग गई थी, तुम्हारी बीवी जाग चुकी थी, बेटे को बेदार करने के बाद उसको तैयार करा रही थी, तैयार कराने के बाद बाइक पर तुमने बिठाला, अपनी स्कूटर पर बिठाला ताकि स्कूल बस में आए, स्कूल छोड़ करके आए। अरे यार जब तुम सुबह उठ ही गए थे तो इतना कर ले थे, अपने मोहल्ले की मस्जिद में जाके अल्लाह की बारगाह में 2 रकात नमाज फज्र अल्लाह की बारगाह में सजदे की सूरत में अदा करके उसके बाद आने के बाद बाइक पर अपने बच्चे को बिठा दे, बिठाने के बाद स्कूल बस में ले जाकर के बिठा थे, ये स्कूल पहुंचा देंगे। कसम खुदा की अगर तुम्हारा अंदाज या अंदाज होता तुम्हारा बेटा कामयाब भी हो जाता, तुम्हारे घर में अल्लाह की रहमत का नुज़ूल भी हो जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम्हारा बेटा कामयाब भी हो जाता, तुम्हारे घर में अल्लाह की रहमत का नुज़ूल हो जाता, लेकिन नहीं हमें फिक्र नहीं है, हमें एहसास नहीं होता, इसलिए कि एहसास तो हमारा मर गया है, हम अपने आप को बाप कहलाने के लिए तैयार है, लेकिन जब हमारा बेटा शरीयत की धज्जियां उड़ाता है हमें एहसास नहीं होता। अरे 3 दिन तुम्हारा बेटा स्कूल ना जाए तो उनको मारने के लिए तैयार रहने वाले माँ बाप कान खोल करके सुनना, उनसे रफीकुल औलिया का पैगाम लेकर के जाओ। अरे यार 3 दिन बेटा स्कूल ना जाए तो मारने के लिए तैयार हो गए, तुम्हारा बेटा न जाने कितने दिनों से फजर की नमाज अदा करने अल्लाह के घर में नहीं गया, हालांकि वो बालिग हो चुका है, ज़ोहर की नमाज उसने छोड़ दी, असर की नमाज उसने चौराहे पर गुजार दी, मगरिब की नमाज उसने चाय के अड्डे पर गुजार दी, इशा की नमाज उसने पुल पर बैठ कर ब्रिज पर बैठ करके गुजार दी। कभी तुम्हें एहसास नहीं हुआ? अरे तुम बाप थे, क्या तुम्हारे समाज में ताले बंद हो गए थे? क्या तुम्हारे मुंह में दही जम गई थी? अरे बाप थे, बाप का एहसास करते, तुम अपने बच्चे से कहते बेटा फजर की नमाज
पढ़ना चाहिए। तो आखिर बालिग हो गया है, नमाज पढ़ना तेरे ऊपर फर्ज है, लेकिन माँ को कभी एहसास ना हुआ, बाप की जबान कभी ना खुली, बल्कि हाल तो ये है कि नाक के नीचे से लेकर के घुटने तक ये शरीयत का मसला यहाँ सीख लेना, इसलिए कि दीन का एक मसला सीख लेना थोड़ी रात के बाद से भी ज्यादा बेहतर है। नाक के नीचे से लेकर के घुटने तक अगर लड़का बालिग है तो उसका कोई भी हिस्सा नहीं दिखना चाहिए, अगर कोई हिस्सा दिखेगा तो ये नाजायज हराम है। सत्र औरत जिसे कहा जाता है, नाक के नीचे से लेकर के घुटने तक कोई हिस्सा नहीं दिखना चाहिए अगर लड़का बालिग हो गया है। तो हज़रात गिरामी जरा सोचो तो सही, ये शरीयत का मसला है। लेकिन हमारा बेटा जब जीन्स पैंट पहनता है वो कभी यहाँ फटी होती है, कहीं यहाँ फटी होती है, जिसकी बुनियाद पर सत्र औरत दिखाई पड़ता है। जरा सोचो तो सही, शरीयत की धज्जियां घर के अंदर होती है, शरीयत की धज्जियां घर के बाहर बाजार में होती है, चौराहे पर तुम्हारा बेटा टहलता है, सत्र औरत दिख रहा है, नाजायज और हराम तुम्हारे घर के अंदर है, नाजायज और हराम बाजार में है। अरे तुम कैसे बाप हो, क्या एहसास तुम्हारा मर चुका है? तुम अपने बेटे को ये कहने के लिए तैयार नहीं हो बेटा ये हिस्सा नहीं दिखना चाहिए, नाजायज और हराम है शरीयत में। क्या माँ को ये